श्री नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दोख निकंदन, अमरदास गुर हृदय ध्यानो, गुर हृदय ध्यानो, श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन बेगनन के नासक, बेगनन के नासक, हर गोबिंद सुख समत प्रकाशक, श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुर हरे कृष्ण मनाए बहोरी, तेग बहादुर परम कृपाल, परम कृपाल, श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला, तरुं तारा तारे पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा, बंदो बार बार जगदीसा, जामे अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब तद बंदो घर अनरा, एकंकार सतगुरु एह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। मैं जानो कै तू लख पावो, नहीं पंच में कर्ण सुनावो, मैं जानो कै तू लख पावो, नहीं पंच में कर्ण सुनावो, बलि दुरंग शाहो के प्यारे, होयो जहे श्री गुर रसवारे, चौबरी मैं जानो कै तू लख पावो, नहीं पंच में कर्ण सुनावो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तखत जबर शतर दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, सर्व जीवन दे कल्याणकारी ज्ञान दे सागर, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजरी अंदर सज बैठे गुरु रूप
गुरु खालसा साध संगत जी आप वडभागी हो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दरों घरों बरसाए हुए बहादुर बाबा विधि चंद जी के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा पातशाह विखे पिछले पहर का दीवान श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की लड़ीवार कथा तो प्रारंभ होता है। जो कि आप लड़ीवार कथा श्रवण करने आ रहे हो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी मालवे की धरती नूं भाग ला रहे, जिथे काबुल घार तो संगत चल के आई। गुरु साहिब जी नूं बेनती दीदार करन दे वास्ते बेअंत संगतां ने अपनियां अपनियां भेटां गुरु साहिब जी नूं अर्पण कीतियां, जिन्हां दे विच सेठ करोड़ी मल गुरु साहिब जी दे वास्ते सुंदर घोड़े लैके आया, जो कि लाहौर दे विच हकूमत ने खो लैना कीते। जिस वेले संगतां ने अपनी भावना के द्वारा गुरु साहिब जी दे अगे बेनती की, गुरु साहिब जी दे बेवड़े ने संगतां दी भावना के अनुसार अरदास बेनती की। सिख करोड़ी मल ने मन च विचार की कि मैं किड्डी सुंदर भेटा गुरु दरबार दे विच लैके आया सी, पर पता नहीं कि मेरे भागां दे विच है कि मैं वो घोड़े गुरु साहिब जी नूं भेंट नहीं कर सकिया। संगत बैठ गई। सेठ करोड़ी मल ने सतगुरु जी के अगे बेनती की। सतगुरु जी दरासा देन लगे, भाई मन दे विच किसी प्रकार की विचार ना कर। जिस वेले तू घरों भेटा लैके तुरिया सी, गुरु नानक देव महाराज जी के दरबार दे विच तेरी भेटा प्रवान हो चुकी सी। सिख कह लगा, सतगुरु जी मैं चाहना है उन्हां घोड़ियां दे उपर आप जी सवार होवो ते मैं आप जी दे दीदार करना करा। सतगुरु जी कहते सिखा किवें ही होना करेगा। सतगुरु जी ने सरबत खालसा ते संगत दे विच ये वचन कीता कि भाई ये घोड़े किवें लिआंदे जाण, अपनी अपनी तरफों अपनी अपनी सलाह मशवरा देना करो। सिखा ने किसी ने युद्ध करके किसी ने किसी प्रकार दे नाल गुरु जी नूं बेनती की। सतगुरां दी हाजरी दे विच बैठा है राय जोध, जो कि बड़ा वड्डा योद्धा है, बड़ी सियाणप दा मालक है। कहने लगा, सतगुरु जी मैं आप जी के चरणों दे विच बेनती करदा कि जे घोड़े लिया सकता है ते आप जी दे हजूर बैठे हुए बहादुर बाबा विधि चंद जी वो अपनी विधियां दे नाल ये घोड़ियां नूं लै आउणगे। जे आप जी कृपा करोगे, रहमत करोगे, विधि चंद जरूर घोड़ियां नूं लैके आ जावेगा। सतगुरु जी ने बाबा विधि चंद जी वाल तकना कीता। बहादुर बाबा विधि चंद जी उस वेले गल दे विच पल्लू पा के खड़े हो गए। सतगुरु जी कहने लगे, विधि चंद सारियां दी तरफों ये तेनू सेवा मिल रही है कि गुरु घर की भेटा तू गुरु घर दे विच लैके आउणा कर। बाबा जी हाथ जोड़ के कहने लगे, सतगुरु जी ये कारज आप जी दा है, ये आप जी ने करवा लेना है, मैं ते एक विच बहाना हाँ। आप जी की कृपा हो जावे, ये शाहजहान बादशाह की लाहौर दे विच रहन वाला है, मैं ते सूरज दे घोड़े जेड़े रात नूं जुटदे है वो भी लियाण के आप जी दे पेश कर देवांगा, जे आप जी की मेहर की नजर मेरे ऊपर हो जाए। सतगुरु जी ने दलासा देना कीता। बहादुर बाबा विधि चंद जी सतगुरां दे नाम दी ना अरदास करके सतगुरु जी के चरणों से नमस्कार करके सतगुरु जी तो थापड़ा लैके लाहौर नूं चले गए। लाहौर दे विच प्रवेश होए है, जिहड़ा
ਜੀਵਨ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਹਤਰਾ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਕਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਹਿ ਤੁਮ ਲਖ ਪਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਕਰਨ ਸੁਣਾਵੋ। ਆਪਣੀ ਚੌ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਵੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਰੇ। ਬਲੀ ਤਰੰਗ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੀ ਤਰੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਇਓ ਜਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਸਵਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਆਸਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਬਤਾਵੋ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਸਹਿ ਸਭ ਭੇਦ ਬੁਝਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਪੁਰ ਬਸੈ ਲਖੈ ਸਭ ਕਾਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਲ ਖੜੇ ਰਹਿਤ ਕੋ ਪਾਹੋ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਰਹਿਤ ਰੋਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਤਕੜਾਈ ਹਿਤ ਖੇਤਕ ਲੋਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੁਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਤਰ ਕਾਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਮਣ ਬੁਰਜ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਣ ਬੁਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਪਲ ਤੁਰੰਗਨ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਦਿਨ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਘਾਹ ਪੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੋਝ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੜ ਭਾਟਨ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਦੇ ਖਾਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦਰੁਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੌਦੇ ਖਾਨ ਦਰੋਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਹੁ ਲੋਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਵੇਦ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਹਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਮਥਾਨ ਖਿਮ ਪਹੁੰਚਣ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਰਤਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਹਾ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆਵਾਸ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਖੋਜ ਦੁਰਗਮ ਕੋ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖੈਣ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਬਲ ਬਲੀ ਕਰ ਬਲ ਨਿਭਲਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਪਰ ਗੌਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦਹਿ ਜਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਭਾਰੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਤਸਕਰ ਲੈ ਜਲੇ ਭਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਆਮ ਚੋਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਿਦਿਆ ਗਹੀ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲ ਆਇਓ ਏਤਕ ਕੋਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਹਿ ਸੁਖਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਖਲ ਥਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਾ ਹਰਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਬੇਜਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਰਥ ਨੂੰ ਜੁਪਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਭ ਖਰਜਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦੀਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਚੰਗਾ ਰੰਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਪੁਰਹਿ ਮਨੋਰਥ ਬਾਗ ਕਹੀ ਜੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਕਹਿਓ ਦੇਉ ਕਰ ਅਸੀ। ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਪਰ ਵਸਤ ਲੀਜੈ ਜਿਤ ਬਚੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਧਿਆ ਕਹੈ ਅਪਰ ਨਹਿ ਜਾਹੂ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਛਤ ਹੋ ਤੋ ਕਹਿਓ ਤੋ ਬਾਹੂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਭ ਤੇਉ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੀਵਨ ਲਗਿਓ ਕਰਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਰੰਬੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੰਜੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕਣੇ ਐ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੈ ਆਸ਼ੇ ਲੋਹਾ ਦਿਨ ਘੜਿਓ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੰਬੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਦਸਤਾ ਕਾਸ਼ਟ ਕੋ ਕਰ ਜੜਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਹੋਦ ਲੋ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੀਕਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਧਰਿਓ ਅਗਨੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੰਬਾ ਆਦਿਕ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਤ ਹਰਖਿਓ ਆਸ਼ੇ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਠਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕਰ ਮਹਿ ਧਰਿਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੰਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਤ ਬੰਧਨ ਕੇ ਲੈ ਇੱਕ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਰਹਿਜ ਗਮਣਿਓ ਮਤ ਭਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਤੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਐਰਾਵਤੀ ਤੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਖ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੀ ਜਮੀ ਗੁਰਬਾ ਜਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਰਜਨ ਲਗਿਓ ਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਹਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਬਦਨ ਗੁਰ ਬਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੋ ਭੈ ਲਖ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਦ ਖੋਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਰਤ ਬਟੋਰਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਰੋਚਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਰੁਚਰ ਕੀਨਸ ਹਿਤ ਥੋੜਨ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਫੇਰਿਓਂ ਘਾਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਖੁਰਜ ਦੋ ਜਮੀ ਜਾਵਣੀ ਲੋਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਨਰਮ ਘਾਹ ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਤ ਬਟੋਰਨ ਟੋਰ ਗਜ ਬਹੁ ਠੋਰਨ ਤੇ ਸੋਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਖਰੋਚੀ ਗਏ, ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਬਈ ਜਥਾ ਬਡੂਰ ਜਮਣ ਤੋਂ ਵਰਣ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਿੜਾ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਘਾਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਥਾ ਦੂਰਬੰ ਸ਼ੁਭ ਮਨ ਹਰਣ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਾਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਦਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇਕਤਰ ਸਿਰ ਲੀਨ ਉਠਾਏ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਜਲ ਪੁਜ ਮਹਿ ਆਏ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਮਨੇ ਪੁਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਓਰ, ਜਿੱਧਰ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ ਮਹਾ ਦੁਰਗ ਕੇ ਪੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਫਾਰੇ ਘਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੋਮਲ ਅਜ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤਿੜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਰਮਾਈ ਕਹੈ ਇਹ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੇਜਤ ਹੈ ਬੋਲ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੈ, ਤਿੜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਗਦ ਇਹੋ ਹਮ ਕੋ ਦੀਜੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਵਿਦਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕੋ ਮੋਲ ਰਜਤ ਬਣ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਤ ਵੇਦ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਆਗੇ ਕੋ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਓ ਦਿਵਸ ਜਬ ਕਟਕਾ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਰਗ ਕੇ ਪੌਰ ਅਗਾੜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਘਾਹ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੌਂਦੇ ਖਾ ਆਇਓ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਘਾਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਨ ਸੇਵ ਪਰ ਜੋ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਜ ਗਨ ਸੰਗ ਸੋ ਨਿਕਸਿਓ ਫੌਜ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਜੰਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਓ ਨਰਨ ਸੰਗ ਇਹੋ ਕੌਣ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਦ ਧਰੇ ਭਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। शाहो तुरंगन पर हो रहे ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सुनकर उर में भयो आनंद ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ कहियो धन श्री हर गोबिंद ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ, ਧੰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। प्रथम दिवस ही मेला कियो हे सतगुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। सने सने जल तिस टिक गयो ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰੋਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। सुने खान दिखे दृढ़ ऐसे ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ, वरिंद विडूर जमन है जैसे ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। मन बिरमायो निकट हकारा ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਹੀ ਦਰੋਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। निज संगन के संग उजारा ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। एहो दृढ़ जाज नयास कब हेरे ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਘਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। नफर नयान है अहं गनेरे ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਾਈ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਏਡਾ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। एहे दिलबाग उजद है ठेबे ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। बोल गराई रहो निज लेवे ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। विधिये निकट गयो सुख मान ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। लेकर मह बिक सौंदे मान ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। हृदय प्रसन्न होए कर बोला ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਭੜ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, कहो काहि क्या देहे समोला ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਘਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। एके थान कहूँ ते ल्यावा ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਕਿਤੇੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, हमें आगे नह कब दर्शावा ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। शाहो है अनके है मैं जोग ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। पर तू दिखियत असो लोग ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਘਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। कहे विधिया तुम कदर शनास ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, बड़ बुध रहो शाहो के पास ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। मम पर बिखे कामना गणी ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। सचो बादशाह जगदनी ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਣੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, इनको दुरंग दृढ़न को खाए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖੋਤਿਆ ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ। इस हित कीनो अदग्य पाए ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੋਗੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਘਾਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਲਦਾ ਲਾਡ ਜਹ ਸ਼ੋਭ ਥਲ ਹੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਾਹ ਹਰਾ ਹਰਾ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਰਗਾਲ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜੇਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਖਾਣਗੇ। ਜਮੀ ਜਾਵਨੀ ਦੋਬਨ ਵੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਗਿਆ ਘਾਹ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਧਰੇ ਪਡੋਰਨ ਕੀਨ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਮ ਔਰ ਭਈ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਉਜਦ ਥਾਨ ਇਹ ਰੂਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਰੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜੇ ਕਰ ਮਮ ਦ੍ਰਿੜ ਖਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਦੇਹੋ ਸੋਲੇਵੋ ਹਰਖ ਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਘਾਹ ਨਾ ਖਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਿਓ। ਚੌਬਈ ਸੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਭਇਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਾ ਮਦਰ ਜਨ ਮੋਹਨ ਕਰਿਓ, ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਾਈ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ ਸੰਗ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਗਮਨਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਕਾਹੀ ਟੋਕਿਓ ਨਹਿ ਗਮਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਗੁਲਬਾਗ ਦੁਦਿਆ ਦਿਲ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ, ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਸਥਾਨ ਹਰੇ ਗੁਣ ਖਲੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨਕੋ ਜਹੇ ਨਹਿ ਲਾਗਣ ਬਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੇ ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐ ਸਫੈਦ ਘੋੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਰ ਬਰੀਕ ਦਾਸ ਲੈ ਉਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਘੋੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਦ ਆਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਗਣ ਨ ਦੇਤ ਥਾਨ ਰਖ ਸੁਝੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਦੇ ਖਾਂ ਬਨਿਓ ਇਨ ਭਾਵ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਝਾੜ ਭਰੇ ਇਨ ਹਟਗਾ ਲਿਆਵੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਧੀ ਸੁਣ ਟਿਗ ਵੈਦਰਨ ਡਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ ਬਾਜ ਇਕੇ ਤਬ ਝਾੜੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਾਹ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਐ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਰੇ ਭਏ ਖਾਵਤ ਐਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਤੇ ਸ਼ੁਦਤ ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਘੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਘਾਹ ਇੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਾੜਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਠਿਓ ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ ਬਗ ਪਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਗ ਉਜਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋੜੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਬੰਦਨੀਏ ਹਮਕੋ ਕਰ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਏਕ ਰਜਤ ਬਣ ਦੀਨ ਅਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ੋ ਜਾਨ ਅਰ ਕਹੀ ਜੋਗੇ। ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਸਤ ਦਰਗ ਦੇਖ ਜਹਾਂ ਓਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਸਫੇਰਾ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਸਫੇਰਾ ਤੱਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਾ ਨਿਕਸਨੇ ਘੋੜੇ। ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਦੇ ਸਲੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੁਝ ਟਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਤਰੰਗਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰਾਇਤ ਦੀਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਟਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਮਰ ਭਏ ਜੀਵਨ ਕੇ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਨਸਲ ਸਰਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਾਗਿਓ ਰਹੀ ਜਾਮਣੀ ਜਾਮੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਰਣੋਦੈ ਨਿਕਸਿਓ ਪਰਸ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਗਇਓ ਦ੍ਰਿੜ ਨਗੋ ਸਲਤਾਯੋਜ। ਸੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਕੋ ਹਰਤ ਹਰਤ ਮ੍ਰਿਦ ਖੂਬ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਰਗਾ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਖੋਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦੇਖ ਸੋ ਥਲ ਕੋ ਖੁਰਜਤ ਦੂਬ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੋਜ ਖੋਜ ਕਰ ਫਿਰ ਸੁਭ ਠੋਰੀ। ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਖੋਦ ਖੋਦ ਕਰ ਅਖਲ ਬਟੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਰ ਧਰ ਗੜ ਤੁਰ ਮਹਿ ਜਲ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਅਗਰ ਸਿਰ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਵੇਖ ਜੀ ਮੋਲ ਲੈਣ ਹਿਤ ਜਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਰਜਤ ਬਣ ਦੇਹੋ ਤਿਸ ਕਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ 1 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਘਾਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ 1 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਟਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਐ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਲੇਤ ਚਲਿਓ ਦਹਿ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਾਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂ ਦੁਰਗ ਕੋ ਔਰ ਸਹਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੌੜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਬ ਦਿਨ ਬਾਗੀ ਘਟਕਾ ਜਾਨੀ, ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨਿਕਸਿਓ ਦਬਦਵਾਨੀ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਰੋ ਰਹਿਓ ਰਿਣ ਸ੍ਰੀਸ ਉਠਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੜੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਰ ਉਡੀਕ ਨਿਜ ਦਾਵ ਲਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਖੇ ਦਰੋਗੇ ਦ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਣ ਹਰੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉਜਦ ਹੈ ਅਨੰਗੇ ਖੈ ਬੈਠਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਘਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਘਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਗੁਹਾਰ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਨ ਚਨਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹੋ ਲਿਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਹਰ ਖਾਏ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਾਹ ਘੋੜੇ ਖਾ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਘਾਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਰੇਣ ਸ਼ਰੋ ਬਠੋਜ ਬਟੋਰਤ ਆਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਘਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਸੰਗ ਗਇਓ ਹੈ ਬਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਇਓ ਝਾੜ ਚਾਹੇ ਘਰ ਖਾਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਜੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਮੋ ਕੀਨ ਬਗ ਓਲੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਹਿਤ ਦਿਲਾਸੇ ਕਰ ਕੋ ਫੇਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਲਾਸਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਖ ਕਾਜ ਫਰਗਤ ਭਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਲਾਗੋਂ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸੱਚਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਐ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਐ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਸ਼ਗਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਰ ਨਮੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਘੋੜੇ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸਗਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਫਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਬੋਲ ਦਰੋਗੇ ਦੀਏ ਦਿਸ ਸਮੋ, ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤਬਲੀਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਵੇਦ ਖਰਾਇਤ ਰੰਗਨ ਦੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਘਰ ਕੋ ਕੁਛ ਖਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਖਾਏ ਕਹਾਉ, ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਝੂਠ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਖਡੂਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ